सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू खैरा स्टडी सेंटर चैनल। बेटा अज का साडा लैक्चर वैक्टर अलजेब्रा का लास्ट लैक्चर होएगा, जिसके अंडर जो साडे थोड़ी टॉपिक पेंडिंग सी अज आपां उन्हां नूं कवर करांगे। तो अज दे लैक्चर बेटा आपां टॉपिक करने वाले हैं एक सैक्शन फार्मूला, सैकेंड वर्क डन एंड थर्ड मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट पॉइंट एंड लाइन। तो इन्होंने सारे टॉपिक्स के रिलेटेड असी एक एक दो एग्जाम्पल जड़ियाँ ने वो सॉल्व करांगे ताकि सानू टॉपिक्स अच्छे तरीके नाल समझ आ जाए। तो जिन्ना भी वैक्टर अलजैबरे का आपां टॉपिक जो भी सारे सिलेबस ही कवर किया होया पिछले लैक्चरां वो सफिशिएंट है। यही जो टॉपिक जो लास्ट पेंडिंग से अज आप कवर कर लवांगे। तो नैक्सट असी अपना चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमैट्री जो इस तो बाद अपना स्टार्ट करांगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते अपने अपने टॉपिक अज दे तो दैट इज़ फस्ट है जी सैक्शन फार्मूला। ਹੁਣ सैक्शन फार्मूला सानू पता है कि असी 10th क्लास में स्टार्ट किया सी कि मान लो कि साडे कोल दो पॉइंट्स दिते हुए ने, कोई पॉइंट ए आ कोई पॉइंट बी हैगा। ए साडे कोल पॉइंट के भी कोआर्डिनेट है, उत्थे साडे कोल मान लो x1 ते मान लो y1 कोआर्डिनेट है, साडे कोल b पॉइंट के कोआर्डिनेट ने x2 ते y2। दो पॉइंटां नूं ज्वाइन करदी लाइन नूं एक तीजा पॉइंट कोई अंदर या बाहर वाला इन्हां दोनों पॉइंट ने ज्वाइन करती लाइन नूं किसी रेशो दे विच डिवाइड करता पाया। तो ये जिहड़ा पॉइंट आ इहदे जिहड़े कोआर्डिनेट ने वो किहदे इक्वल आउणगे, वो असीं विद दी हेल्प ऑफ सैक्शन फार्मूला करते रहे। बट वैक्टर दे विच थोड़ा जिहा डिफरेंस इहदे च हैगा, बाकी फार्मूला तुहानूं बिल्कुल सेम ही इत्थे लगेगा। बट असीं इत्थे वैक्टर अलजैबरा दे विच किवें इस तरीके नूं सॉल्व करना है, किहड़ी चीज़ आपां इत्थे इंक्लूड करनी आ वो देखदे हां। इत्थे साडे कोल की होएगा, इत्थे साडे कोल दो पॉइंट होणगे, इत्थे साडे कोल कोआर्डिनेट्स से उन्हां दे तुहानूं पता वैक्टर दे विच पॉइंट्स दे कोआर्डिनेट दी बजाय साडे कोल की हुंदा उस पॉइंट दा पोजीशन वैक्टर। ठीक है, मान लो ओ पॉइंट तो एक वैक्टर लिया ओ ए जिहदा पोजीशन वैक्टर की आ ए वैक्टर। इदां ही ओ तो एक दूसरा वैक्टर स्टार्ट होया ओ बी जिहदा पोजीशन वैक्टर की हैगा साडे कोल बी वैक्टर। क्लीयर, एक ओ ए वैक्टर एक ओ बी वैक्टर। इन्हां दोनों ही पॉइंटां नूं ज्वाइन करदी लाइन एक तीजा पॉइंट जिहदा पोजीशन वैक्टर कितना है आर वैक्टर। वो जिहड़ा पॉइंट आ इन्हां दोनों ए ते बी वैक्टर्स नूं ज्वाइन करदी लाइन नूं इंटरनली डिवाइड करदा पिया। इत्थे कल पहला इंटरनली दी आपां करांगे, एक्सटर्नली दा दसांगा फार्मूला की हुंदा। जे इंटरनली डिवाइड करदा पिया किसी रेशो किहड़ी दी आ रेशो मान लो m, ए रेशो मान लो n, देन असी ये चेक करना कि जिहड़ा आ साडे कोल पॉइंट है जिहड़ा पोजीशन वैक्टर r वैक्टर है, ये r वैक्टर की होएगा, इस पॉइंट दी पोजीशन जिहड़ी आ वो कित्थे होएगी। ते आपां विद दी हेल्प ऑफ सैक्शन फार्मूला इत्थे फाइंड करांगे। किवें फाइंड करन, देखो साडे कोल इत्थे पहला गल करांगे इंटरनली। साडे कोल जिहड़ा r वैक्टर है वो किहदे इक्वल आएगा, आर डबल सी पॉइंट का पोजीशन वैक्टर आर वैक्टर ना। आपां ये देखना कि वो साडे कोल पॉइंट जिहड़ा दोनों पॉइंटां नूं ज्वाइन करदी लाइन नूं किसी रेशो एम एन च डिवाइड करदा पिया ओहदा पोजीशन वैक्टर। क्योंकि 10th क्लास साडी फाइंड कर सी कोआर्डिनेट, कोआर्डिनेट सानूं की दस ओहदी पोजीशन दस है, बट आपां वैक्टर दे विच सानूं की आ जिहड़ा वैक्टर आ वो सानूं ओहदी पोजीशन जिहड़ी आ वो दसेगा। हुण असीं साडे कोल जिहड़े आर वैक्टर आ ये की दसदा पिया सी पॉइंट दी पोजीशन, ते साडे कोल आर वैक्टर किहदे इक्वल होएगा। देखो बेटा राइट रेशो देखो m हैगी आ, इनू मल्टीप्लाई करांगे आपां इस पॉइंट दे पोजीशन वैक्टर दे नाल, क्योंकि इत्थे हुण कोआर्डिनेट साडे कोल नहीं ने, की ने पॉइंटां दे पोजीशन वैक्टर। तो किवें करना, राइट रेशो मल्टीप्लाई लेफ्ट पोजीशन वैक्टर इज m मल्टीप्लाई b वैक्टर प्लस लेफ्ट रेशो की हैगी साडे कोल n मल्टीप्लाई विद राइट जिहड़ा पॉइंट हैगा आ ओहदे पोजीशन वैक्टर नाल दैट इज a वैक्टर साडे कोल है, दैट इज n इनटू ए वैक्टर अपॉन सानूं पता की हुंदा साडे कोल m प्लस n हुंदा। ते इनू सॉल्व करके जो साडे कोल वैल्यू आएगी वो की होएगा जी r वैक्टर दा पोजीशन वैक्टर होएगा। क्लीयर जी, ये तो गल होगी इंटरनली दी। जे एक्सटर्नली क्या होए तो बस एक ही चीज का फर्क आना है, r वैक्टर इज इक्वल टू m b सेंटर साडे कोल की आ जाना जी माइनस आ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, बस सेंटर दे विच साडे कोल माइनस आ जाना। एक गल ध्यान रखना, पहला असीं ए रेशो लैनी है फिर ए रेशो लैके चलनी। क्लीयर जी,
तो इस तरीके नाल जे कोई भी दो वैक्टर्स ने साडे कोल उन्हां दे पॉइंटां नूं ज्वाइन करदी लाइन ने कोई तीजा वैक्टर किसी रेशो च डिवाइड करता तो उस वैक्टर का जी पोजीशन आ वो कितने होएगी आप किस तरीके नाल फाइंड कर सकते हेल्प ऑफ सैक्शन फॉर्मूला इंटरनली एंड एक्सटर्नली इस तरीके नाल फाइंड कर सकते हैं। तो नैक्सट आप एक एग्जाम्पल दे नाल भी इनू समझते। देखिए जी क्वेश्चन रिलेटेड टू सैक्शन फॉर्मूला फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर वेक्टर साडे कोल है जी, पोजीशन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं ਅਸੀਂ which divide the line joining P A ਉਹਦਾ पोजीशन वेक्टर P पॉइंट ਦਾ and Q A ਉਹਦਾ पोजीशन वेक्टर A plus B वेक्टर, ठीक है, in the ratio 2:1 मतलब R पॉइंट आ P ਤੇ Q पॉइंट ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 2:1 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ R वेक्टर ਦਾ फाइंड ਕਰਨਾ ਜੀ, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ फाइंड ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਮਤਲਬ P पॉइंट ਆ ਵਿਦ पोजीशन वेक्टर 3A - 2B वेक्टर, this is Q point with position vector A vector plus B vector ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ PQ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ R ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2:1 ਚ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਫਸਟ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆ Q ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ PR ਤੇ QR ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ PR ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ 2 ਆ ਤੇ QR ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ R ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜੀ R ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਸਮਾਲ r ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਲ r ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਲੈਫਟ ਰੇਸ਼ੋ ਰਾਈਟ 2 into A plus B vector रेशो लेफ्ट मल्टीप्लाई कितना करना ਆਪਾਂ राइट ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰੇਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Q ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ P ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ। ਜੇ A to B ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਤੇ A ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 into A vector plus B vector plus 1 into 3A vector minus 2B vector अपॉन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 plus 1 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R vector ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2A 2B plus 3A minus 2B अपॉन 3 2B cancel 2A plus 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5A vector by 3। ਲਓ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 2 into A vector plus B vector minus 1 into 3A vector minus 2B vector upon 2 plus 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ R vector ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2A plus 2B minus 3A plus 2B A आ गया अपॉन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ minus A plus 4B by 2। ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਨਲੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਟੌਪਿਕ ਵਰਕ ਡਨ। ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਅ ਫੋਰਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਨੋ ਵਰਕ ਡਨ। ਫॉर एग्जांपल कि वाइट बोर्ड ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मैं तो कहांगा जी मेरी बात था कि देखो जी मैं तो फोर्स अप्लाई की वाला वर्क किया बट साइंस कहती है हेयर नो वर्क डन, क्योंकि वर्क उदों ही मन्निया जाएगा कि होया जो फोर्स अप्लाई ते नाल बॉडी डिसप्लेस भी हुई। फॉर एग्जांपल ये तुहाडे सामने मार्कर मैं ये फोर्स अप्लाई कर लगा, देखो फोर्स अप्लाई किए
ये डिसप्लेस भी होया, इट मीनस इत्थे वर्क डन होया होएगा ते वो वर्क डन किहदे इक्वल हुंदा है, वर्क डन इज इक्वल टू जिन्नी दी फोर्स अप्लाई करते पे फोर्स मल्टीप्लाई जिन्नी बॉडी डिसप्लेस हुई है, ये फोर्स वैक्टर है, ये डिसप्लेसमेंट वैक्टर ते फोर्स ते डिसप्लेसमेंट दे विचकार जो एंगल बनदा पिया वो आपां cos थीटा नाल फाइंड करना हुंदा ते मोस्ट प्रोबेबली वैक्टर दे विच सानू एंगल जे नहीं गिवन होए ते आपां सीधा ही फार्मूला की अप्लाई कर दिंदे हां कि वर्क डन इज इक्वल टू F वैक्टर इनटू D वैक्टर दैट इज FD। हुण दिखाओगे कि सर इत्थे क्यों मतलब एंगल नहीं गिवन हुंदा, क्योंकि इत्थे फोर्स वैक्टर दी डायरैक्शन वाल नूं ही अप्लाई हुंदी है, जिस डायरैक्शन च डिसप्लेसमेंट हुई उस डायरैक्शन नूं ही फोर्स है अप्लाई हुंदी है ते दोनों दा फिर एंगल की हो गया 0 ते cos 0 की नॉट इक्वल 1। इस करके ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ 0 ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ cos 0 1 ਹੈ ਤੇ FD ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਕ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਆ, जिधर ਨੂੰ डिसप्लेस ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ AB ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ B ਮਾਈਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਅਲੋਂਗ ਅ ਵੈਕਟਰ D। ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ D ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ F ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਇਸ D ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਅਲੋਂਗ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, D ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ, ਦੈਨ ਵਰਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ F ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ D ਵੈਕਟਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ F ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਜੀ 7i k ਡਾਟ D ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਜੀ 8i plus 2j minus 5k। सिखो जी i ਦਾ ਡਾਟ i ਹੋਏਗਾ 8 7 ਜਾ 56। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 0 ਆ ਤੇ 0 into 2 ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 0 ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। -1 into -5 ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 61 ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਰਕ ਡਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ F ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ D ਡੈਟ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ D ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬਟ ਫੋਰਸਸ 4 ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸ 2 ਹੋਣ 3 ਹੋਣ 4 ਹੋਣ 5 ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਸਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ। ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ F ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੀਏ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਜੀ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦੀ ਫੋਰਸ F acting on a particle such that the particle is displaced from point A to the point B। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੇ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੇ, ਮਤਲਬ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ AB ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। AB ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ, A ਤੋਂ B ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ A ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਗੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ AB ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ B ਮਾਈਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A। -1 ਤੇ +3 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 2i ਕੈਪ, -1 ਤੇ +4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3j ਕੈਪ, -2 ਤੇ -1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ -3k ਕੈਪ। ਦਿਸ ਇਜ਼ AB ਵੈਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ AB ਵੈਕਟਰ। ਫੋਰਸ F ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 3i -j -2k, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡਾਟ, -1 ਤੇ +3 ਆ ਗਿਆ ਜੀ -3k, -2 ਤੇ -1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ -3k। 2 + 3 = 4 j, -2 + 3 = 4 j, -2 + 3 = 4 k। 2 + 3 = 4 j, -2 + 3 = 4 k। 2 + 3 = 4 j, -2 + 3 = 4 k।
2i plus 3j minus 3k. Then curly multiply 3 to the 6 minus 3 ਤੇ plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 6 6 ਚੋਂ 3 ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਤੇ plus 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 9 ਯੂਨਿਟ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਅਪ ਬਾਈ ਅ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈਡ ਔਨ ਆਬਜੈਕਟ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is movement of a force about a point and about a line. Next देखिए जी movement of a force about a point. ये movement ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਫॉर ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਫੜਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਇਸ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਟ ਮੂਵ ਇਹ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਬਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਉਧਰ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ B ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F ਵੈਕਟਰ ਇਸ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ A is equal to ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਬੇਟਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ AB ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਆ ਫੋਰਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਹੈ acting through the point B with position vector this and about the point A with position vector this ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ B ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਂਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੇਣਾ ਹੈ I + 2j - k ਕੈਪ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਤੇ ਸੇਮ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F ਵੈਕਟਰ ਆ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ A ਦਾ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ F ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਲਈਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ I plus 2j minus k ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ B ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 2i minus j plus 3k ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ AB ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ AB ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ B minus ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A 2 minus 1 ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ I minus j minus 2j ਆ ਗਿਆ ਜੀ minus 3j 3 ਤੇ plus 1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4k ਕੈਪ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ AB ਵੈਕਟਰ ਦੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਜੀ about A is equal to AB ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ F ਵੈਕਟਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ I J ਤੇ K ਕੈਪ ਪਹਿਲਾ AB ਵੈਕਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ 1 -3 4 ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ F ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ F ਵੈਕਟਰ ਦੇ 1 0 क्योंकि जी हमारे को है नहीं सॉरी 3 है 3 0 ਤੇ 1 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ -3i ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 * 1 ਤੇ 4 is 12 1 -12 -11 प्लस आ गया जी 11j ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0 ਤੇ -9 ਤੇ +9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ k ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ of a force about point A next ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ movement of a force about line ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ next ਹੈ ਜੀ movement of a force about a line ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ O ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ A ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਅਟੈਚ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ OL L ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ OA ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ OL ਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ F ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਆ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ OA ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਮੂਵਮੈਂਟ about a line ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ A ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ L ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ OA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ OA ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ F ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੱਲਗਾ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋ ਆਪਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ O ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ OA ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਹੁਣੇ ਪੜ ਕੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਇਸ ਲਾਈਨ L ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਇਸ OA ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ OL ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OA ਕ੍ਰਾਸ F ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਆ ਫੋਰਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ F ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੀ 2i - 4j + 3k ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ P ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਦੇਖੋ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ F ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ F ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਬਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜੀ ਥਰੂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਉਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਜੀ ਥਰੂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਓਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ A ਵੈਕਟਰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ
OP ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ A ਕੈਪ ਬਤਾ ਦਿੰਨੇ। मतलब ये कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ OP ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ A ओरिजिन ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, OP ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ O ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ A ਵੈਕਟਰ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ O ਤੋਂ P ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ OP ਵੈਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਆਏਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ। ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। OP ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, OP ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ओरिजिन ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2j + 3k। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ F ਵੈਕਟਰ, ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2i - 4j - 3k ਕੈਪ। ਜਿਹੜਾ A ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ A ਵੈਕਟਰ = i + j + k ਕੈਪ। ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦਾ, ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 1 1, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ √3। ਦੈਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ OP ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਲਵਾਂਗੇ F ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। OP ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ F ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜੀ OP ਕ੍ਰਾਸ F ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, OP ਕ੍ਰਾਸ F ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡਾਟ ਲੈਣਾ ਜੀ A ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 18i + 9j ਕੈਪ ਡਾਟ 1/√3 ਚਾਰ ਬਾਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਨਾਲ i + j + k ਕੈਪ। ਲਓ ਜੀ i ਦਾ i ਨਾਲ 18 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 1/√3 ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 18, j 9 ਤੇ ਪਲੱਸ k ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 18 ਤੇ 9 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 27, 27/√3। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਤੇ 9 √3 ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਆ ਫੋਰਸ ਆਫ ਆਊਟਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਪ ਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ PSCB ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਵਰਕ ਡਨ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਸਮ ਕਰਵਾਏ, ਜੇ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ PSCB ਚੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ 2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।